بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی اردو کی درسی کتاب کے تمام سبق کو غور سے سنا ہوگا اور کام کر کے اسکول میں جمع کرا دیا ہوگا۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 انعام کا مستحق پڑھ رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 7 پہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی ہم بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ جو آئیں گے اس کی آپ کو وضاحت بھی بتا دی جائے گی۔ چلیے سبق اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے انعام کا مستحق۔ یہ ایک کہانی ہے جو کہ بتائی گئی ہے کہ کون سا اس میں ایسا واقعہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے کہ جس میں انعام کا مستحق مانے حقدار، کہ اس کہانی میں وہ کون سا شخص ہے جس کو انعام دیا گیا ہے، انعام کا وہ حق رکھتا ہے۔ وہ کون سی ایسی کہانی ہے جس کی بنا پر کسی نے اس کو انعام سے نوازا ہے۔ اب ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 جماعت ہشتم کا تیسرا سبق انعام کا مستحق۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ قریب المرگ ہوا تو قریب المرگ مطلب اس کو لگا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس نے سوچا کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کوئی ایسی نصیحت کر جاؤں۔ نصیحت ایسی بات ہوتی ہے، ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایسی جو کہ آخری ٹائم پر کی جاتی ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس پر عمل کر سکیں، جو میرے مرنے کے بعد ان کے کام آئے، میرے بعد بھی وہ اچھی زندگی گزار سکیں، اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ بوڑھا آدمی تھا، کسی گاؤں میں رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی اور یہ سوچا کچھ ایسا کام، کچھ ایسی بات ان کو کہہ کے جاؤں جو کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے کام آئے اور اس کے 3 بیٹوں کی زندگی اچھے سے گزر جائے۔ اگلا پیراگراف۔ سوچ بچار کے بعد ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، خوب سوچا اور سوچنے کے بعد تینوں کو اپنے آگے بٹھایا اور بولا، میرے پاس جو روپیہ پیسہ تھا وہ میں نے تم تینوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ دیکھیں اس آدمی نے روپیہ پیسہ تو برابر تینوں میں پہلے ہی تقسیم کر دیا تھا، اب میرے مال و دولت اور جائیداد کے تم تینوں وارث ہو۔ اس نے بولا کہ تم تینوں برابر کے وارث ہو۔ تینوں بیٹے باپ کی بات سن کے بہت خوش ہوئے، جب انہیں پتہ ہے کہ سارے باپ کی جائیداد ہمیں مل گئی، مال و دولت بھی مل گئی، روپیہ پیسہ بھی برابر تقسیم ہو گیا، تو یہ تینوں بیٹے یہ بات سن کے بہت خوش ہو گئے اور باپ کی شفقت اور محبت کی تعریفیں کرنے لگے۔ شفقت کہتے ہیں پیار کو، محبت کو، اس کی آپس میں تعریف کرنے لگے کہ ہمارا باپ کتنا اچھا ہے کہ وہ ہمیں اپنا سب کچھ سونپ رہا ہے، ایک محبت کے ذریعے، ایک عقیدت کے ذریعے۔ ان میں تجسس پیدا کرنے کے لیے، تجسس کہتے ہیں شوق، آگے ایک جستجو، شوق پیدا کرنے کے لیے باپ نے کہا، میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ اس نے بولا، پہلے یہ ساری بات بتائی کہ میرے روپیہ پیسہ دولت جو کچھ تھی وہ تو تمہیں مل گیا، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو کہ تم لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو ابھی تک میں نے تم میں سے کسی کو نہیں دکھائی۔ مطلب ایک ایسی چیز اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے جو کہ اپنے تینوں بیٹوں کو ابھی تک اس نے نہیں دی۔ باپ کی بات سن کر تینوں منت سماجت کرنے لگے، بتائیے وہ کیا چیز ہے۔ منت سماجت مطلب بار بار اصرار کرنے لگے، بار بار بولنے لگے، ہمیں بتا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے۔ مطلب پہلے ہی وہ اتنا مال دولت لے سکے لیکن پھر بھی حوث اور لالچ میں وہ بولے جا رہے ہیں، منت کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک بیٹا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اب باپ نے کیا کہا، جب بیٹوں کا تجسس اور اصرار بڑھا تو باپ نے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ان کو دکھایا۔ دیکھیں باپ کے پاس کیا تھا، ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا اور اس نے ان تینوں بیٹوں کے سامنے ہیرا لا کے رکھ دیا، ان پہ ظاہر کر دیا۔ جب ان تینوں نے یہ ہیرا دیکھا تو ان کی آنکھیں جو تھیں نا وہ چکا چوندھ ہو گئیں، چمکنے لگیں، مطلب حیران پریشان ہو گئے کہ میرے باپ کے پاس یہ اتنا قیمتی ہیرا کیسے آیا۔
सब उसकी चमक में खो गए थे। तीनों बेटे ललचाए हुई नज़रों से हीरो को देखने लगे। अब जाहिर है इन तीनों में से किसी एक को ये हीरा मिलना था, तो वो ललचाई हुई लालच भरी नज़रों से हीरो को देखने लगे कि ये हीरा अब्बा मुझे दे दें। हर एक दिल में दुआ कर रहा था कि बाप को हीरा उससे दे दें। दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं कि काश ही मेरा हो जाए, अब्बा फ़ौरन ही मुझे दे दें। लेकिन अब्बा के ध्यान में जो मंसूबा चल रहा था, जो प्लानिंग चल रही थी, वो इन तीनों में से अभी किसी को नहीं मालूम थी। आगे क्या हुआ? आखिरकार बड़े बेटे ने पूछा, सबसे पहले बड़े बेटे ने बात शुरू की, अब्बा जान आप इस हीरे की तकसीम किस तरह करेंगे? उसने फ़ौरन ही सवाल किया, उससे रहा नहीं गया कि हीरा तो एक है और बेटे आपके 3 हैं, आप इसको किस तरह से तकसीम करेंगे? या हम में से किसी एक को देंगे, मतलब ये एक हीरा कटेगा, हम तीनों में तकसीम होगा, या फिर किसी एक को मिलेगा? उसने सवाल किया। बेटे की बात सुनकर बाप बोला, हीरा एक है और तुम 3 हो, इसलिए मैं अस्खुद कहते हैं मतलब खुद ही फैसला करना, मतलब खुद वो काम करना, तुम में से किसी एक को ये हीरा नहीं दूंगा। सफ़ा नंबर 8। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस हीरे को तुम्हें ये खुद नहीं दूंगा। अगर मैं खुद तुम में से किसी एक को ये हीरा दे दूं तो बाकी 2 के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो कह रहे हैं बाप कि अगर मैंने खुद ही तुम लोगों में से किसी एक को मुंतखब कर लिया और किसी एक को हीरा दे दिया तो दो बेटे जो मेरे हैं उनके साथ क्या हो जाएगी? नाइंसाफ़ी होगी, उनका हक मैं अदा नहीं कर पाऊँगा। वो प्यार से समझा रहे हैं कि तुम तीनों मेरे बेटे हो, तुम तीनों मेरे लिए एक जैसे हो, मेरे लिए बराबर हो, मैं हरगिज़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। वो कह रहे हैं ज़ाहिर है माँ बाप जो होते हैं उनके लिए सारी औलाद बराबर होती है, कोई ज़्यादा मोहब्बत कोई कम मोहब्बत नहीं होती, सारे बच्चे औलाद माँ बाप के लिए बराबर होते हैं, बराबर की मोहब्बत होती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं ये हीरा उसको दूंगा जो ख़ुद अपने आप को इसका मुस्तहिक साबित करेगा। बाप ने एक शर्त रख दी कि मैं तो हीरा उस बेटे को दूंगा जो कि ये साबित करेगा अच्छे काम करके, नेकी के काम करके, कि इसका हकदार कौन होगा। जो इसका हकदार होगा वो हीरा मैं उसको दे दूंगा और बाकी जो 2 बेटे हैं उनको मेरा फ़ैसला मानना पड़ेगा। बाप की बात सुनकर तीनों हैरान से बाप का मुंह देखने लगे। वो हैरान थे कि हमारा बाप हमसे क्या कह रहा है। फिर वो तीनों बेवक्त मतलब एक साथ, फिर वो तीनों एक साथ बोले, भला कोई इंसान खुद अपने आप को किस चीज़ का मुस्तहिक कैसे बना सकता है? वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी चीज़ का हकदार होना हम खुद ही अपने आप को मनवा लें। बेटों की बात सुनकर बाप बोला, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि कितनी बाकी हैं। ज़ाहिर बूढ़े वालिदैन थे, बूढ़ा बाप था। वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम में से जो कोई सबसे ज़्यादा अच्छा और नेकी का काम करेगा वो इस हीरे का मुस्तहिक होगा। बाप अपनी ये बात बता देता है कि किस तरह से मैं मुंतखब करूँगा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं वो बेटा मुंतखब करूँगा जिसको मैं ये हीरा दूँ। वो ये कहता है कि तुम तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा नेकी का काम करेगा उसको मैं हीरा दे दूँगा। तीनों ने अपने बाप की राय से इत्तेफाक किया मतलब इस बात पे जो वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम, नेकी का काम करेगा तो उसको हीरा दे जाएगा। तो वो बेटे जो होते हैं वो इसकी राय पर, इसकी मशवरे पर अपने बाप से राज़ी हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी मुहिम पर निकल खड़े होते हैं। मुहिम कहते हैं जो टारगेट, जो काम दिया गया था बाप ने नेकी का काम करने के लिए, उसको वो घर से करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सबसे बड़ा बेटा खुश खुश वापस आया। जब कुछ दिन गुजर गए, चंद रोज़ बाद बड़ा बेटा खुश खुश आता है बाप के पास और अपनी नेकी बयान करते हुए बोला, अब्बा जान। बाप ने जो बेटों से कहा था उसमें बड़ा बेटा सबसे पहले वापस आया
اور باپ کے سامنے واپس ہو کر اپنی نیکی بیان کرتا ہے. اس کی کیا نیکی تھی ذرا غور سے سنیے. ایک شخص نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس ایک کثیر رقم بطور امانت رکھی تھی. کثیر مطلب بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسے بطور امانت رکھی تھی. امانت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ رکھوائی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے, کہ کچھ دنوں بعد جب مجھے لینا ہوگا تو اس وقت پہ میں تم سے یہ چیز واپس لے لوں گا. کچھ ٹائم کے لیے رکھی جانے والی چیز امانت کہلاتی ہے. اس رقم کا میرے اور اس شخص کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں جانتا تھا اور وہ جس نے امانت رکھوائی ہے میرے پاس وہ جانتا تھا کہ میرے پاس اس کے بہت سے پیسے ہیں. اس نے اس رقم کی مجھ سے کوئی تحریر بھی نہیں لی, مطلب کوئی لکھت پڑھا, کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی سگنیچر, کوئی دستخط کچھ نہیں تھے. بس بھروسہ کر کے زبان پر اس نے یہ رقم اس کے بڑے بیٹے کے پاس رکھوا دی تھی, اور نہ اس کا کوئی گواہ موجود تھا. مطلب تیسرا شخص کوئی بھی نہیں تھا جو گواہ موجود ہوتا, نہ ہی کوئی تحریر نامہ تھا. آج 5 سال بعد, مطلب 5 سال ہو گئے ہیں بڑے بیٹے کے پاس رقم رکھے ہوئے, تو آج 5 سال بعد وہ وطن واپس آیا ہے اور اس نے مجھ سے اپنی امانت طلب کی. 5 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. 5 سال کے عرصے تک وہ کثیر رقم بڑے بیٹے کے پاس رکھی رہی اور وطن واپس آ کر اس نے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے, میری امانت مجھے واپس کر دو. تو میں نے اس کی پوری رقم اسے لوٹا دی. اس نے مجھ سے رقم مانگی, میں نے امانت اس کی ویسے ہی باحفاظت واپس کی جیسے اس نے مجھے دی تھی. اگر میں چاہتا تو منکر بھی ہو سکتا تھا. منکر مطلب انکار کر سکتا تھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں ہے, کیونکہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا, کوئی تحریر نامہ موجود نہیں تھا, کیونکہ اس کے بعد کوئی ثبوت اور گواہ نہ تھا. اور پھر 5 سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا, اتنا لمبا وقت گزر چکا تھا, نہ اس کے بعد کوئی ثبوت تھا, نہ گواہ تھا, اور نہ ہی کوئی تحریر نامہ تھا. لیکن وہ اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں بڑا بیٹا کہ میں نے نیکی کا کام کیا کیا, لیکن میں نے امانت میں خیانت نہیں کی. اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ امانت میں خیانت نہیں کی, اور خیانت کیے بغیر اس کی امانت اسے واپس کر دی. خیانت کیے بغیر اس نے امانت واپس کر دی. تو وہ کہہ رہا ہے بڑا بیٹا کہ میری اس نیکی کے صلے میں, جو میں نے امانت میں خیانت نہیں کی, میری اس نیکی کے صلے میں آپ وہ قیمتی ہیرا مجھے انعام کے طور پر دے دیں. اچھا, سارا واقعہ اس نے سنایا اپنے ابا جان کو کہ میں نے نیکی کا کیا کام کیا, کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی اور اس کی رقم واپس کر دی. اس کے نزدیک, اس کے بڑے بیٹے کے نزدیک یہ بہت اچھا نیکی کا کام تھا. وہ امید کرتا تھا کہ اب ابا جان میں یہ نیکی کا کام بتاؤں گا تو وہ مجھے ہیرا انعام کے طور پر دے دیں گے. نیچے لکھا ہے بیٹے کی باتیں سن کر باپ بہت خوش ہوا اور اسے شاباشی دی کہ تم نے دوسرے کی امانت واپس کر کے بہت اچھا اور نیکی کا کام کیا ہے. بیٹے کے سارے واقعات سن کر باپ بہت خوش ہوتا ہے, شاباشی دیتا ہے, اور اس نے بولا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے, بہت ہی نیکی کا کام کیا ہے, لیکن ابھی بھی میں یہ ہیرا تمہیں نہیں دے سکتا. وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بولتا ہے ابھی مجھے دونوں بیٹوں کا انتظار ہے, ان کی واپسی کا انتظار ہے. دیکھیں وہ نیکی کا کیا کام کر کے آتے ہیں. جب تینوں بیٹے کے کام سامنے آ جائیں گے تب ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ سب سے بڑی نیکی کس کی ہے اور انعام کا مستحق کون ہے. دیکھیں باپ کتنا عقل مند ہے ماشاءاللہ. وہ بالکل صحیح چل رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ایک بیٹے کی نیکی سن کر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے اور دونوں بیٹوں کی نیکی نہ سن لوں. ہو سکتا ہے کہ میرے دوسرے جو بیٹے ہیں وہ تم سے زیادہ اچھا نیکی کا کام کریں. جب میں تم تینوں کی نیکی سن لوں گا پھر میں فیصلہ کروں گا کہ یہ ہیرا مجھے کس کو دینا ہے. آگے کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں بعد دوسرا بیٹا, پہلے بیٹے کی ہم نے سن لی امانت میں خیانت نہیں کی, دوسرا بیٹا بھی خوش واپس آیا
बाप की खिदमत में हाजिर होकर अपनी कारगुजारी सुनाते हुए बोला। कारगुजारी कहते हैं वो काम जो कि उसने किया, वो काम जो कि उसने नेकी का काम किया, वो पूरा वाक़या सुनाता है और बोलता है, अब्बा जान, मैं एक पुल पर से गुज़र रहा था। पुल एक ऐसा रास्ता होता है जो कि पानी के ऊपर, दरिया के ऊपर बनाया जाता है जिससे आसानी से गुजरा जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दरिया में बड़ा सख्त तूफ़ान था। दरिया के ऊपर जाने, जैसे मैंने बताया कि दरिया के ऊपर पुल बना हुआ था, दरिया में बड़ा सख्त तूफ़ान था। तूफ़ान की वजह से पानी की लहरें उठ उठ कर पुल को छू रही थी, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जो पानी की लहरें थीं वो ऊपर तक आ रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे पुल को छू रही हैं। तूफ़ान बहुत तेज़ था। एक बच्चा भी मेरे साथ पुल पर से गुज़र रहा था। उसके साथ जब वो चल रहा था तो एक बच्चा भी चल रहा था। अचानक बच्चे ने लहरों को छूने की कोशिश की। वो चाह रहा था कि मैं लहरों को छूऊं, टच करूं, जैसे बच्चे चाहते हैं एंजॉय करने के लिए, तो वैसे ही उसने छूने की कोशिश की। जैसे ही बच्चा लहरों को छूने के लिए झुका तो वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और दरिया में गिर पड़ा। छोटा बच्चा था, लहरों को छुआ, नीचे झुक कर छू रहा होगा तो वो तवाज़न बरकरार नहीं रख सका और दरिया में गिर पड़ा। उसकी माँ रोने लगी। ज़ाहिर है जब माँ ने ये देखा कि उसका बच्चा दरिया में गिर गया है तो उसकी माँ रोने लगी और फरियाद करने लगी कि मेरे बच्चे को डूबने से बचाओ। माँ ने फरियाद की, दरख्वास्त की कि मेरा बच्चा पानी में डूब गया है, तुम इसको बचाओ। उस वक्त पुल पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, मतलब लड़का चल रहा था, लड़के के साथ उसके बेटे के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी की ये हिम्मत ना हुई कि वो बच्चे को बचाने के लिए दरिया में कूद जाएं। मतलब उनकी ये हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को आगे बचाने के लिए पेश नहीं किया। बच्चे की माँ की आहुजारी कहते हैं, जब वो रो रही थी, रो के बयान कर रही थी कि मेरे बच्चे को बताओ, तो जो बाप था उसके बेटे ने क्या किया कि उसने मुझ पर इस कदर असर किया उसके बेटे पर कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में कूद पड़ा और बच्चे को ज़िंदा बाहर निकाल लाया। मतलब उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और बच्चे के बारे में सोचा, माँ रो रही है, क्यों ना मैं दरिया में कूदकर इस प्यारे बच्चे की जान बचाऊं। तो वो दरिया में कूदा और बच्चे को बाहर निकाला। बूढ़े बाप ने दूसरे बेटे की नेकी की तफसील सुनी तो वो बहुत खुश हुआ, उसे भी शाबाशी दी और कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नेकी और हमदर्दी इसी को कहते हैं। लेकिन अभी भी हीरा देने का फ़ैसला नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे सबसे छोटे भाई का इंतज़ार है। देखें, उसने भी बहुत अच्छा नेकी का काम किया दूसरे बेटे ने कि दरिया में कूदकर एक बच्चे की जान बचाई। माँ जो रो रही थी उसकी तकलीफ उसे देखी नहीं गई और दरिया में कूदकर जान बचाई और बहुत ही बड़ा नेकी का काम किया। लेकिन बाप कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, नेकी का काम किया, लेकिन अभी मेरा तीसरा बेटा बाकी है। जब तक कि वो ऊपर नहीं आ जाता मैं ये फ़ैसला नहीं कर सकता और मुझे आके वो बता नहीं सकता कि उसने नेकी का कौन सा काम किया। जब वो आ जाएगा तुम्हारा छोटा भाई, मैं उसकी नेकी भी सुन लूँगा। उसकी नेकी सुनने के बाद मैं ये फ़ैसला करूँगा कि हीरा मुझे किसे देना है। सफ़ा नंबर 9 पर हमने अभी यहीं तक पढ़ा है जहाँ तक हमने पढ़ा कि बाप कह रहा है कि मैं अभी छोटे भाई का इंतज़ार करूँगा। अगली क्लास में हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10 पे है। साथ साथ हम इसकी मशक करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। जमात हश्तुम का हमने सबक पढ़ा, इनाम का मुस्तहक, जिसका अभी आधी बुलंदख्वानी और मशक बाकी है, जो कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।